19 वचनामृत क्रमांक 19 महानीति तेमा वाक्य 205 वाक्य विधवा इच्छा करे छे कि सुवासी साज सजू नहीं, सुवासी साज सजू नहीं। विधवा एम इच्छा करे छे कि सुवासी साज एटले सुहागणनो साज सजू नहीं, जे वडे बीजाने मोह थाय एवा वेश पहेरू नहीं, घरेणा पहेरू नहीं, श्रृंगार सजू नहीं, माथा में फूल के वेणी वगैरह नाखवू नहीं, पण सादाई थी रहूं। केम कि विधवा छे माटे एवी इच्छा करे छे कि सुवासी साज सजू नहीं, सुहागणनो साज सजू नहीं। शणगार केवा सजवा के जेथी पोतानो आत्मा उन्नति ने पामे, ए विषे आलोचना अधिपत संग्रह में सजनीना शणगार नामनो एक काव्य छे, तेमा 16 शणगार सजवानी वात जणावे छे के साज आ एवा सजवा, शणगार एवा करवा के जेथी पोताना आत्मानुं पण कल्याण थाय। ते कविता छे एनो गद्यार्थ आ प्रमाणे छे। 16 प्रकारे केवा साज सजवा ते के छे। पहलो साज ते के कपाळ में समकित रूपी तिलक करूं, सम्यक दर्शन रूपी तो तिलक करूं, संयम रूपी काजल आँख में आंजू, त्रीजू श्रुत ज्ञान रूपी कुंडल कान में पहेरूं, श्रुत ज्ञान रूपी कुंडल कान में पहेरूं, चौथू शील रूपी सुवास वडे केस ने सुगंधित करूं, शील रूपी सुवास तेथी केस ने सुगंधित करूं। पांचमू शीलनी वाड़ रूप कपाळ में दामणी पहेरूं, शीलनी नववाड़ ते रूपे जाने कपाल में दामणी पहेरूं। छठू भक्ति भाव रूपी सेंथी भरूं। सातमू विनय रूप नथनी नाक में सदा पहेरूं। आठमू सम्यक ज्ञान रूप हार ने सदा कंठे धारण करूं, सम्यक ज्ञान रूप हार ने सदा कंठे धारण करूं। नवमू सत्संग रूपी सुंदर वस्त्र पहेरूं, सत्संग रूपी सुंदर वस्त्र पहेरूं। दसमू विद्या अने 11मू विवेक रूप बंगड़ी हाथ में धरूं। 12मू नीति रूप कुमकुम नीति रूप कुमकुम थी थाळ भरूं। 13मू पुरुषार्थ रूप कंदोरो कमर में पहेरूं, पुरुषार्थ करूं हमेशा आत्म कल्याण माटे ए रूप कंदोरो कमर में पहेरूं। 14मो सुसंपरूप घूंघरी नो रणकार करूं, घर में बधा संपती रहे एवी रीते जाड़े घूंघरी नो रणकार करूं। 15मो शांति अने समता रूप झांझर ने पग में पहेरूं, शांति अने समता रूप शांति राखूं हमेशा समभावनो अभ्यास करूं ए रूप झांझर पग में पहेरूं। अने 16मो दया रूप कुमकुम ने प्रभुना पगले धरूं, दया रूप कुमकुम ने प्रभुना पगले धरूं। एम उत्तम सद्गुणों एज खरा 16 सुंदर शृंगार छे। आवा 16 उत्तम गुणों एज खरा सुंदर शृंगार छे कि जेथी तनना शृंगारनी प्रीति मूकी दई आत्म प्राप्तिना सद्गुणों समजवाथी सजवाथी सद्गुरुना उपदेश पर श्रद्धा थशे। आवा गुणों जो आवशे तो आ शरीरना शृंगारनी प्रीति अर्थात देहाध्यास छूटी जई अने आत्म प्राप्ति थाय एवा सद्गुणों प्राप्त थशे अने एवी योग्यता आवशे
કે સદગુરુના વચનો પર શ્રદ્ધા થઈ અને એની વાણી જીવનમાં ઉતરશે. માટે કે શણગાર સજવા હોય તો આવા સજવું. શ્રી પુંસીભાઈ અહીંયા હતા, શેઠ હતા, ઉપપ્રમુખ હતા, તે ગુજરી ગયેલા. એમને કોઈ પુત્ર નહોતો. રતનબેન વિધવા થયા. ત્યારે એમને પુત્ર ન હોવાથી એમના દિયરે એમના પર કેસ કર્યો, જાણે કે બધી મિલકત મને મળી જાય, જેથી આ રતનબેનને કોર્ટમાં જવું પડતું. એટલે પૂજ્ય શ્રી બ્રહ્મચારીજીને જણાવતા કે મારે કોર્ટમાં જવું પડે, ત્યારે બ્રહ્મચારીજી એમ કહ્યું, પોતે વિધવા છે એટલે એમ કહ્યું કે એમ ભલામણ કરી કે તમારે કોર્ટમાં જવું પડે તો સાદા ધોયેલા કપડાં પહેરીને જવું. તમારે કોર્ટમાં જવું પડે તો સાદા ધોયેલા કપડાં પહેરીને જવું, જેથી કોઈની નજર આપણા ઉપર જાય નહીં. આ પ્રમાણે વિધવા છું તો સુવાસી સાજ સજવું નહીં. બધાને માટે યોગ્ય શિખામણ હોય તે પરમ કૃપાળુ દેવે અહીંયા આપી છે. હવે 206મું વાક્ય. ધર્મ કથા કરું. ધર્મ કથા કરું. વિધવા છું તો નવરી બેસી રહું નહીં. માટે પરમ પૂજ્ય પ્રભુશ્રીજી એમ કહે કે નવરો બેઠો નખોદ વાળે. માટે વિધવા છું તો ધર્મ કથા કરું. એટલે મન બીજા વિચારમાં ન જાય તે માટે હંમેશા જ્ઞાની પુરુષના બોધમાં મનને પરોવવું. ભક્તિમાં કે નવું નવું શીખવામાં કે શીખેલું ફેરવવામાં, લખવામાં કે મંત્ર સ્મરણ કરવામાં મનને પરોવવું. નવરી રહું નહીં. એમ ધર્મકથામાં ઉપયોગને જોડેલો રાખવું. વિશેષ યોગ્યતા હોય તો સ્ત્રીઓની સભા મધ્યે ધર્મકથા કરું. વિશેષ યોગ્યતા હોય તો સ્ત્રીઓની સભા મધ્યે ધર્મકથા કરું. શ્રીમદ રાજચંદ્ર ગ્રંથમાંથી પરમ કૃપાલદેવ પણ આ વિશે ધર્મકથા વિશે કહ્યું. ધર્મકથા એટલે શું? કૃપાલદેવના શબ્દો કે વીતરાગ ભગવાને જે ભાવ જેવા પ્રણીત કર્યા છે તે ભાવ તેવા લઈને ગૃહીને વિશેષે કરીને નિશ્ચય કરીને શંકા કંકા અને વિતિગિચ્છા રહિતપણે પોતાની નિર્જરાને અર્થે સભા મધ્યે જે ભાવ તેવા સભા મધ્યે તે ભાવ તેવા પ્રેરિત કરીએ તેને ધર્મકથા લંબન કહીએ. જેથી સાંભળનાર અને સદ્ધરનાર બંને ભગવંતની આજ્ઞાના આરાધક થાય. વિતરાગ ભગવંતે જે ભાવો કહ્યા તેવા જ ભાવ પ્રણીત કરવા અને તેવા ભાવો લઈને કે ગ્રહીને કે વિશેષ કરીને પોતે પણ તેનો નિશ્ચય કરીને, ખાલી કહેવા માત્ર નહીં, પોતે તે વસ્તુ પર વચનો પર શ્રદ્ધા કરીને પોતાની શંકા કાંક્ષા અને વિતિગિચ્છા રહિતપણે માત્ર પોતાના કર્મોની નિર્જરાને માટે, બીજાને માટે નહીં, પોતાના કર્મોને દૂર કરવા સભાની વચ્ચે તે ભાવ તેવા પ્રણીત કરીએ જેવા ભગવાને કહ્યા તેવા, તેને ધર્મકથા લંબન કહીએ, જેને ધર્મકથા આલંબન કહીએ. જેથી સાંભળનાર કે એના ઉપર શ્રદ્ધા કરનાર બંને ભગવંતની આજ્ઞાના આરાધક થાય અને બધાનું કલ્યાણ થાય. એમ ધર્મકથા કરું. નવરી રહું નહીં, કેમ કે નવરો બેઠો તો નખોદ જ વાળે. માટે ધર્મકથા એટલે ભગવાનના વચનોની જ વાત કરું કે એમાં જ મન ઉપયોગને જોડેલું રાખવું, કે મંત્ર સ્મરણ કરું, કે નવું નવું શીખવું, કે ફેરવું, કે લખું, કે ભક્તિ કરું, કે એ રીતે એમાં જ ઉપયોગને રમાવું. આમ 206મું વાક્ય તો થયું ધર્મકથા કરું. હવે 207મું વાક્ય. નવરી રહું નહીં. કૃપાલ કે નવરી રહું નહીં.
આ બધું વિદ્વાને અનુલક્ષીને કહે છે કે જેને નિવૃત્તિ વિશેષ છે તો એને શું કરવું. બધાને માટે લાગુ પડે. આ નવરો બેઠો તો નખોદ જ વાળે. મનને કંઈ ને કંઈ કામ જોઈએ છે. મન કંઈ નિર્વિકલ્પ રહે નહીં. નિર્વિકલ્પ રહે જો 48 મિનિટ તો કેવલનાન થઈ જાય, પણ એને કંઈ પણ સારા કામ કે સારા વિચારમાં ન રોકીએ તો એ મન ખરાબ વિચાર કરે, એને કર્મ બાંધે. માટે કૃપાલદેવ કહે નવરી રહું નહીં. કૃપાલદેવે વચનામૃતમાં પણ કહ્યું નકામો વખત જવા દેશો નહીં. વખત અમૂલ્ય છે, એને નકામો જવા દેશો નહીં. કંઈ ને કંઈ સારા કામમાં એ વખતનો ઉપયોગ લઈ લેજો. વળી કહ્યું બીજા પત્રમાં નવરાશના વખતમાં નકામી કૂટ અને નિંદા કરો છો, તે કરતાં તે વખત જ્ઞાન ધ્યાનમાં લો તો કેવું યોગ્ય ગણાય. નવરાશના વખતમાં નકામા બેઠા બીજાની નિંદા કરીએ, તે કરતાં એ વખતનો ઉપયોગ તમે જ્ઞાનમાં ધ્યાનમાં સત્પુરુષના વચનોને વિચારમાં લો, વિચારવામાં તો કેવું યોગ્ય ગણાય. એનો સદુપયોગ કર્યો કહેવાય. કેમ કે પળ એ અમૂલ્ય ચીજ છે. મોક્ષમાળામાં કૃપાલદેવ કે પળ એ અમૂલ્ય ચીજ છે. ચક્રવર્તી પણ એક પળ પામવા આખી રિદ્ધિ આપે, પોતાની બધી સમૃદ્ધિ આપી દે, તો પણ તે પળ પામનાર નથી. ગયેલી એક પળ પણ પાછી ન મળે. એક પળ વ્યર્થ ખોવાથી એક ભાવ હારી જવા જેવું છે, એમ તત્વની દ્રષ્ટિએ સિદ્ધ છે. વળી કૃપાળુદેવે સ્ત્રી નીતિ બોધક 11 વર્ષની ઉંમરમાં અનેક કાવ્યો સ્ત્રીઓને શિક્ષા રૂપે લખેલા. માત્ર ઉંમર 11 વર્ષની છે તે વખતે સ્ત્રી નીતિ બોધક લખ્યું. સ્ત્રીમાં ને નીતિની શિક્ષા, એનો બોધ મળે એના માટે આવી કવિતાઓ ઘણી લખેલી. તેમાં એક કવિતા હતી વખત નકામો નહીં ગાળવા વિશે. વખત નકામો નહીં ગાળવા વિશે કૃપાલદેવે કાવ્ય લખ્યું. તેની રાગમાં ટેરમાં એમ લખે છે હરિભજન વિના દુઃખ દરિયા સંસારનો પાર ન આવે. હરિભજન વિના દુઃખ દરિયા સંસારનો પાર ન આવે. હરિભજન વિના દુઃખ દરિયા સંસારનો પાર ન આવે. જ્યાં સુધી ભગવાનનું ભજન કરીને પોતાના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત ન કરે ત્યાં સુધી આ દુઃખમય સંસાર, જે 4 ગતિરૂપ સંસાર છે, એનો કદી પાર ના આવે. આ તો અહીંયા રાગની ટેર લીધી છે. કૃપાલદેવ ઉપર કૌંસમાં રાગ લખી હવે લખે છે અરે વખત વ્રથા કોદી ગુમાવો નહીં એ મારી વિનતી. સ્ત્રીઓને બોધ આપે, બધાને માટે યોગ્ય છે. અરે વખત વ્રથા નકામો કોદી ગુમાવો નહીં એ મારી વિનંતી. તમે કોઈ પણ દિવસે વખત નકામો ગમાવો નહીં. અરે વખત વ્રથા કોદી ગુમાવો નહીં એ મારી વિનતી. મળે નહીં પાછો જાનારો એ ખર્ચો જો દામો અતિ. જે વખત ગયો તે નહીં મળે પાછો. જાનારો એ ખર્ચો જો દામો અતિ. જે વખત ગયો તેને ગમે તેટલા દામ ખર્ચો તો પણ તે વખત પાછો નહીં મળે. મળે નહીં પાછો જાનારો એ ખર્ચો જો દામો અતિ. મળે નહીં પાછો એ પોતે ભલે દીપક લઈને તું ગોતે. નહીં મળે ચંદ્ર કેરી જ્યોતે. અરે વખત વ્રથા કોદી ગુમાવો નહીં એ મારી વિનતી. મળે નહીં પાછો એ પોતે ભલે દીપક લઈને તું ગોતે. કે ક્યાં ગયો વખત, ક્યાં સંતાઈ ગયો, ક્યાં સમય ચાલ્યો ગયો. દીપક લઈને શોધવા જઈ તો નહીં મળે, કે ચંદ્ર કેરી જ્યોતે પણ ન મળે. માટે હે ભવ્યો,
વખત વ્રથા કોદી ગુમાવો નહીં એ મારી વિનતી. નહીં પળ નકામી જાવા દ્યો, સારો ઉપયોગ જ થાવા દ્યો. શુભ કામ કરીને લાવો લ્યો, શુભ કામ કરીને લાવો લ્યો. અરે વખત વ્રથા કોદી ગુમાવો નહીં એ મારી વિનતી. નહીં પળ નકામી જવા દો, સારો ઉપયોગ જ થવા દો. એ પળનો સદુપયોગ કરી લ્યો, શુભ કામ કરીને લાવો લ્યો. તમને આવો ઉત્તમ અવસર માનવ દેહનો મળ્યો છે, તો શુભ કામ કરીને તમારું જીવન ધન્ય બનાવી દો, એવો અવસર આવ્યો. નહીં પળ નકામી જવા દો, સારો ઉપયોગ જ થવા દો. શુભ કામ કરીને લાવો લ્યો. અરે વખત વ્રથા કોદી ગુમાવો નહીં એ મારી વિનતી. વખત અમૂલ્ય જાણી લીધો, ઉપયોગ કરો તેનો સીધો. અમથી કુથળી તો જાવા દો, અમથી કુથળી તો જાવા દો. અરે વખત વ્રથા કોદી ગુમાવો નહીં એ મારી વિનતી. વખત અમૂલ્ય જાણી લીધો, તમે જાણી લીધો કે સમય અમૂલ્ય છે. એક પળ પણ ચક્રવર્તી કરતા વિશેષ મૂલ્યવાન છે એવા માનવ દેહની, એવું તમે જાણ્યું, વખત અમૂલ્ય જાણી લીધો. તો ઉપયોગ કરો તેનો સીધો. તો પછી એ વખતનો સદુપયોગ કરો. અમથી કુથળી તો જવા દો. નકામી પારકી નિંદા કે જગતની કુથલી કરવાનું તો છોડી જ દો. રે વાંચો સદગ્રંથો સારા, રે વાંચો સદગ્રંથો સારા. રાખી તેના નિત્ય ધારા. કરો કામો સારા બહુ પ્યારા, કરો કામો સારા બહુ પ્યારા. અરે વખત વ્રથા કોદી ગુમાવો નહીં એ મારી વિનતી. રે વાંચો સદગ્રંથો સારા, જ્ઞાની પુરુષોના લખેલા કે ઉપદેશેલા એવા ગ્રંથોને વાંચો. રાખી નિત્ય તેના ધારા, રાખી તેના નિત્ય ધારા એટલે હંમેશા નિયમિત તેને વખત રાખી અને હંમેશા સદગ્રંથો વાંચો. એમાં કે છે તમારું કલ્યાણ છે. રે વાંચો સદગ્રંથો સારા, રાખી તેના નિત્ય ધારા. નિત્ય ધારા એટલે હંમેશા નિયમિત રીતે એનું ધારણ કરીને કે આ સમયે મારે ભક્તિ કરવી, આ સમયે મારે સ્વાધ્યાય કરવો જ, એવું નક્કી કરીને પ્રતિદિન કરો. એક દિવસ પણ એને છોડો નહીં. ખાવાનું જેમ આપણે મૂકી નથી દેતા, દિવસમાં 3-3 વાર ખાઈએ છીએ, એક વાર જમીએ તો એ કંઈ મરી ન જવાય. તો પછી આ તો દેહનું ભોજન થયું, આત્માને શું આપ્યું? આત્માને માટે પણ 3 વાર આવી રીતે સત્પુરુષોના વચનરૂપી આહાર આપીને આત્માને બળવાન બનાવો. રે વાંચો સદગ્રંથો સારા, રાખી તેના નિત્ય ધારા. કરો કામો સારા બહુ પ્યારા. અરે વખત વ્રથા કોદી ગુમાવો નહીં એ મારી વિનતી. સ્ત્રી નીતિ બોધક વખત નકામો નહીં ગાળવા વિશે એટલે કૃપાલે કહે છે કે અરે તમને જો સમય મળતો હોય, વિધવાને કહ્યું કે બધાને માટે, તો એ વખત ગુમાવો નહીં એ મારી વિનતી. વિનયપૂર્વક પ્રેમપૂર્વક વિનંતી છે કે તમારો અમૂલ્ય સમય એને વ્યર્થ ખોવામાં એનો પૂરેપૂરો સદુપયોગ કરી લો. કેમ કે આવા માનવ દેહની બધી અનુકૂળતાઓ વારવાર નથી મળતી. ઘણું ઘણું પુણ્ય વધ્યું હોય ત્યારે બધી જોગવાઈ મળે છે, તો એનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરી લો. ઉપદેશામૃતમાંથી પણ પ્રભુશ્રી કહે,
વીલો મૂકવો નહીં, રાત દિવસ મંત્રનું સ્મરણ કરવું અને વખત મળીએ વાંચન પઠન કરવું. અમૂલ્ય વખત આળસમાં કે પરપરિણતિમાં ન ખોવો. પ્રભુ શ્રીજી 407 પાન ઉપર ઉપદેશામૃતમાં કહે છે, આ મનને વીલું મૂકવું નહીં, નવરું મૂકવું નહીં, રાત દિવસ મંત્રનું સ્મરણ કરવું. સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ, આ મારું સ્વરૂપ છે એમ રાત દિવસ મંત્રનું સ્મરણ કરવું અને વખત મળ્યો તો વાંચન કરવું, પઠન કરવું, એ વચનોને વાંચવા, વિચારવા, મુખપાઠ કરવા. અમૂલ્ય વખત આળસમાં કે પરપરિણતિમાં ન ખોવો. આવો માનવ દેવનો અમૂલ્ય સમય તે પરપરિણતિ, આત્મા સિવાય બધા પરભાવ છે. પરિણતિ એટલે ભાવ, પરભાવમાં આત્માને વ્યર્થ ન ખોવો, સમય ન બગાડવો. અમૂલ્ય વખત આળસમાં કે પરપરિણતિમાં ન ખોવો. બોધામૃત ભાગ 1માં બ્રહ્મચારીજી જણાવે છે કે મન મંત્રમાં રાખે તો થાકે. મનને મંત્રમાં જો રાખે તો થાકે. બાબરા ભૂતનું દ્રષ્ટાંત કહ્યું ત્યાં કે એક વાણિયો હતો, તેને લાગ્યું કે કામ તો ઘણું છે અને ગુમાસ્તા થોડા, માટે કોઈ દેવને વશ કરું. પછી તેણે આરાધના કરી. તે આરાધનાથી દેવ પ્રસન્ન થયો અને કહ્યું કે કામ બતાવ, નહીં તો તને ખાઈ જાઉં, કામ બતાવ. તેણે કહ્યું હિમાલયથી વાંસ લઈ આવ. તે લઈ આવ્યો. પછી નવરો હોય ત્યારે ચડવા ઉતરવાનું કામ બતાવ્યું કે ભાઈ હું કામ બતાવું. ત્યારે ઠીક, ન તું નવરો પડે ત્યારે વાંસ ઉપર ચડ ઉતર કર્યા કર. એવું આ મન છે. તેને સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ મંત્રમાં રાખવું તો થાકે, નહીં તો નહીં થાકે. હિત શિક્ષાના રાસનું રહસ્ય એમાં પણ આ કથા કહી છે. તેમાં થોડી વિસ્તારથી છે. એમાં એમ કહ્યું કે વણિકની આરાધનાથી વ્યંતરદેવે પ્રસન્ન થઈને કહ્યું, શું કામ છે બતાવો. ત્યારે વણિક કહે, અહીં એક 7 માળનો આવાસ બનાવો તથા બાજુમાં 4 વખાર બનાવો. 7 માળનું બિલ્ડિંગ બનાવો, બાજુમાં 4 વખાર બનાવો. તે તેણે દેવે તો તુરત બનાવી દીધી. પછી ફરી બાબરા ભૂતે કહ્યું કામ બતાવ, નહીં તો તને ખાઈ જઈશ. ત્યારે વણિક કહે, વનમાંથી એક ઊંચામાં ઊંચો વાસ લઈ અહીં રોપો. તેના છેક ઉપર એક આડું લાકડું બાંધો. તેના ઉપરથી છેક નીચે સુધી લટકતી એક સાંકળ લટકાવો. દેવે તેમ કર્યું. ત્યારે વણિકે કહ્યું, હવે હું બીજું કામ જ્યાં સુધી નહીં બતાવું ત્યાં સુધી આ સાંકળ ઉપર ચડ ઉતર કર્યા કરો. કેમ કે એને કહ્યું નહીં તો તને ખાઈ જઈશ. એટલે બહુ જ ચિંતાતુર થઈ ગયો. આખો દાડો શું કામ બતાવું. મિત્રને પૂછ્યું કે શું કરવાનું, તો કે એમાં શું, એને આવી રીતે વાંસ મંગાવ અને સાંકળ બંધાવ. પછી કે જ્યારે કામ ન હોય ત્યારે ચડ ઉતર કર્યા કર. પાછું કામ બતાવું ત્યારે કામ, નહીં તો આ જ કામ, ચડ ઉતર. આવી રીતે શેઠે કહ્યું. એટલે વ્યંતરે આ સાંભળીને કહ્યું, તું મારા માથા ઉપરનો મળ્યો. કામ હોય તો કામ, નહીં તો ચડ ઉતર. એટલે તું મારા માથા ઉપરનો મળ્યો, માટે જ્યારે કામ પડે ત્યારે મને સંભાળજે, હું આવીશ. એમ કહી સ્વસ્થાન કે ચાલ્યો ગયો. એમ મનને ખૂબ કામમાં રોકી થકવીએ તો થાકે. માટે સ્ત્રી નવરી પડે તો માઠા વિચાર કરે. કામમાં જ ગૂંથાયેલી સારી. સ્ત્રીઓ કામમાં જ ગૂંથાયેલી સારી, તેમ મુનિ પણ કામે વળગ્યા જ સારા. તેથી તેમને પણ આખા દિવસની જ્ઞાની પુરુષોએ નિત્ય ક્રિયા બતાવી છે. સવારથી સાંજ સુધી એમને પણ નવરાશ ન મળે એવી ક્રિયા જ્ઞાની પુરુષે મુનિઓ માટે પણ યોજી છે. ગ્રસ્તને તો આમે ઘણું કામ હોય, એને નવરાશ ન મળે. કેમ કે નવરો બેઠો તો નખોદ વાળે. જેને આત્માર્થનું લક્ષ્ય નથી તે બીજા શું વિચાર કરે.
એના ઉપર એક બીજું દ્રષ્ટાંત છે દયાનંદ સરસ્વતીનું, આર્ય સમાજના ઉપરી તેનું દ્રષ્ટાંત છે. એટલે વૃત્તિઓને રોકવાનો ઉપાય ભક્તિ સ્વાધ્યાય છે. શ્રી દયાનંદ સરસ્વતીને શરીરમાં હૃષ્ટપુષ્ટ જોઈને એક ભાઈએ તે દયાનંદ સરસ્વતીને પૂછ્યું કે आप इतना બધા आप इतने हृष्ट पुष्ट हो तो आपको काम नहीं सताता है? ત્યારે તેમણે જવાબમાં શું કહ્યું? તે એના ભક્તે તો એમ કહ્યું તમે એવા બળવાન છો, શરીરમાં મજબૂત, તો તમને આ કામ વાસના નથી સતાવતી? ત્યારે એ દયાનંદ સરસ્વતીએ જવાબમાં શું કહ્યું? काम? कौन सा काम? मैं तो काम में ही हूं. બળ કામ વળી શું, કયું કામ? હું તો હંમેશા કામમાં જ રહું છું, મને ક્યાં નવરાશ છે આવા વિચારો કરવાની? काम कौन सा काम? मैं तो सदा काम में ही रहता हूं. એમ મનને સદા ભક્તિ સ્વાધ્યાયથી ઉત્તમ કામમાં પરોવેલું રાખીએ તો વૃત્તિઓને ભટકવાનો અવકાશ જ મળતો નથી. એટલે અહીંયા કહ્યું કે નવરી રહું નહીં, નવરી રહું નહીં કે નવરો રહું નહીં. હંમેશા મનને ઉત્તમ કામોમાં રોકી જ રાખવું, નહીં તો એ તુચ્છ વિચારો કરશે. પછી વાક્ય છે 208મું. તુચ્છ વિચાર પર જવું નહીં. વિધવા સંબંધી વિચારણા કૃપાલદેવ ઉપદેશ આપે છે. વિધવા છે તો કે તુચ્છ વિચાર પર જવું નહીં. નવરી બેઠી તુચ્છ વિચાર કરું નહીં. નવરી બેઠી બેઠી તુચ્છ ખરાબ વિચાર કરું નહીં. તે પર એક દ્રષ્ટાંત છે. હિત શિક્ષા રાસનું રહસ્ય, તેના આધારે આ દ્રષ્ટાંત છે કે નવરું મન ખોદ વાળે એના પર શ્રીમતીનું દ્રષ્ટાંત છે. શ્રીમતી એક શેઠની પુત્રવધુ છે. શ્રીપુર નામના નગરમાં જીનદત્ત નામે એક શેઠ રહેતો હતો. તેનો પુત્ર પરદેશ કમાવા ગયો. તેની શ્રીમતી નામે ભાર્યા હતી, શેઠ પુત્રની. શેઠ પુત્ર તો પરદેશ ગયો છે કમાવા. હવે પુત્રને પરદેશમાં ઘણો સમય વ્યતીત થઈ ગયો, ઘરે આવ્યો નહીં. તેથી તેની સ્ત્રી કામાતુર થઈ. તેની પાસે રહેનારી એક વૃદ્ધ સ્ત્રીને તેણીએ કહ્યું, મને કામ વિકાર બહુ થયો છે, માટે કોઈ સારો પુરુષ લાવી આપો જેથી મને શાંતિ થાય. એમ પોતાની પાસે જે વૃદ્ધા સેવામાં રાખી હશે શેઠે તેને એવું કહ્યું. શ્રીમતી ઘરમાં નવરી હતી. ધન, રૂપ અને યૌવનમાં મદમાતી મોટી હવેલી અને અનેક ભોગના સાધન વચ્ચે રહેનારી તથા પતિ પ્રદેશ ગયો હોવાથી આવી તુચ્છ વિચારવાળી તેની મતિ થઈ. પણ વૃદ્ધ સ્ત્રી પ્રૌઢ વિચારવાળી હોવાથી તેના સસરાને એકાંતમાં બોલાવીને વૃદ્ધાએ એમ કહ્યું કે હવે વહુનું મન વશ રહેતું નથી. યૌવનવતી છે, નવરી રહી શકતી નથી. તે શિયાળ કેમ પાળી શકે? માટે તે સંબંધી યોગ્ય લાગે તે ઉપાય કરો. હવે આનું મન નવરું રહી શકતું નથી, યુવાન છે, આવા ભોગના સાધનો વચ્ચે છે અને તમારો પુત્ર પરદેશ ગયેલો છે, તો એ કેવી રીતે શિયાળ પાળી શકે? માટે તે સંબંધી કંઈ યોગ્ય ઉપાય કરો. સસરાએ દીર્ઘ વિચાર કર્યો અને પછી ઘરના સર્વ માણસોને બોલાવી પોતાની સ્ત્રી શેઠાણી એના ઉપર કૃત્રિમ ગુસ્સો કર્યો અને બધાની સામે કહ્યું, અત્યાર સુધી બધા કામો તમે કર્યા, હવે અત્યારથી તમારે બધા કામ વહુને પૂછીને કરવા.
હવે તમારે બધા કામ નહીં કરવા, તમારે જે કંઈ કરવું હોય શેઠાણીને શેઠે કહ્યું વહુને પૂછીને કરવું. પૈસા ટકા જે જોઈએ તે તેની પાસેથી માંગવા. બહારથી પણ કંઈ લાવવું હોય તો વહુને પૂછીને લાવવું. આ પ્રમાણે હુકમ કરી વહુને બોલાવી ઘરનો તમામ કારભાર તેને સોંપી દીધો. વહુને આખું ઘરનું કારભાર પણ બધું જ સોંપી દીધું. બહુ નોકર ચાકરવાળું ઘર, મહેમાન પરુણા પણ ઘણા આવે, એટલે શેઠનું ઘર આવી રીતે મહેમાન બહુ, નોકર ચાકર બહુ, એટલે વહુને હવે કામ એટલું બધું માથે આવી પડ્યું કે હવે એક ઘડીની પણ એને નવરાશ મળે નહીં. આખો દાડો કામ, કામને કામ, એટલે કાયમ કામમાં ને કામમાં તે ગૂંથાયેલી રહે. હવે પછી શેઠની પ્રેરણાથી પરીક્ષા કરવા શેઠે પ્રેરણા કરી ડોસીમાને કહ્યું કે જરા વહુને પૂછો ને હવે એનું મન કેવું છે. એટલે શેઠની પ્રેરણાથી ડોસીએ વહુને એકાંતમાં પૂછ્યું કે તમે કહેતા હતા તે પુરુષને લાવું? ત્યારે વહુ કહે, અરે માજી તમે શું બોલ્યા? આવું અહીં તો એક મિનિટની પણ ફુરસત નથી. હવે એવી વાત કદી કરશો નહીં. ડોસીમાએ શેઠ પાસે જઈ ને આ બધી વાત કહી. તેથી શેઠના મનમાં પણ શાંતિ થઈ કે હાશ, હવે વહુનું મન ક્યાંય ચગડોળે ચડતું નથી અને સ્થિર થઈ ગયું, કામમાં પરોવાઈ ગયું. એમ જાણ્યું કે નવરું બેઠું મન નખો દ્વાળે, તુચ્છ વિચાર પર પણ જાય. આ વાર્તાનો સાર એ લેવાનો છે કે નવરા રહેવાથી મન ઠેકાણે રહેતું નથી, જ્યાં ત્યાં ફર્યા કરે છે. માટે તેને કામમાં ગૂંથાયેલું રાખવું. એ જ પ્રમાણે શ્રાવક હોય કે સાધુ પણ ધર્મના કાર્યમાં વળગ્યા રહે તો તેનું મન પણ ઠેકાણે રહે. શ્રાવકો કે સાધુઓ તેનું મન પણ ધર્મના કાર્યમાં કે ગ્રસ્તોને ઘરના કામકાજ હોય એમાં વળગ્યા રહેવાથી તેનું મન પણ ઠેકાણે રહે. નવરા માણસ શું કરે? હસી કરે, ખેલ ખેલે, કુતૂહલાદિ કરે, અનેક પ્રકારની રમતો રમે. પણ જો કામમાં પરોવાયેલો હોય તો તુચ્છ વિચાર તેને આવે નહીં. માટે જ્ઞાની પુરુષ કહે છે કે હે ભવ્યો, હે ભવ્ય પ્રાણીઓ, તમે નવરા ન રહેશો પણ શુભ કાર્યમાં હંમેશા આત્માર્થે ગૂંથાયેલા રહેજો, જેથી તમારા આત્માનું કલ્યાણ થાય. આ પ્રમાણે કૃપાલદેવે કહ્યું 208માં વાક્યમાં તુચ્છ વિચાર પર જવું નહીં. હવે વાક્ય 209 એમાં કહે સુખની અદેખાઈ કરવી. સુખની અદેખાઈ કરવી એટલે બધા સુખી હોય એને જોઈને હું ઈર્ષા કરું નહીં. देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं. देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं. ગમે તેટલા બીજા જીવો પોતાના પુણ્ય પ્રમાણે સુખ ભોગવતા હોય, ભલે ભૌતિક ગમે તે, પણ એ જોઈને ઈર્ષા ભાવ મનમાં ન લાવું. એનું પુણ્ય છે, તારે પણ એવું જોઈએ તો પુણ્ય કર, કંઈ ઈર્ષા કરવાથી મળવાનું નથી. એમ સુખની અદેખાઈ કરવું નહીં. બીજાનું સુખ જોઈને હું ઈર્ષા ભાવ લાવીને દુઃખી થાવું નહીં. અદેખાઈ એટલે ઈર્ષા. देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं. मेरी भावना આપણે બોલીએ છે, બીજાની ચડતી જોઈ કદી ઈર્ષા ભાવ કે અદેખાઈ કરવી નહીં. આના પર શ્રીપાલ રાજાના રાસમાંથી ધવલ શેઠનું દૃષ્ટાંત છે. જેના હૃદયમાં ઈર્ષા હોય છે તે માણસ બીજાની વૃદ્ધિ જોઈ શકતો નથી. જેમ મેઘની ગર્જના સાંભળવાથી
સમુદ્ર દુબળો થાય છે એટલે સુકાવા લાગે છે, તેમ બીજાની ઈર્ષાથી માણસ દુર્બળ થાય છે. એને એનાથી લાભ ન થાય ઈર્ષા કરવાથી. પોતાનું જોઈને જો ઈર્ષા કરે, ચિંતા કરે તો એનું જ લોહી બળે. વર્ષા ઋતુમાં સર્વ વનસ્પતિઓ તો લીલીછમ થાય, જ્યારે એક જવાસાનું ઝાડ આવે, વૃક્ષ, તે એ વર્ષા ઋતુમાં ઊભું જ સુકાય. એવી જ એની છે પ્રોપર્ટી, એવી જ એના ગુણધર્મ છે કે તેથી એ વૃક્ષ વર્ષા ઋતુમાં સુકાય. તેમ ઈર્ષાળુ માણસો જવાસાના વૃક્ષની જેમ કોઈનું પણ સારું જોઈ રાજી થતા નથી. તેથી ઈર્ષાની આગમાં બિચારા બળીને ખાખ થઈ જાય છે. માટે કોઈની ચડતી જોઈને ઈર્ષા કરવી નહીં. જેઓને ભાગ્ય મોટા બનાવ્યા હોય, જેના પુણ્ય એને બધી સુખ સમૃદ્ધિ મળી હોય, તેઓની ઈર્ષા કરવાથી શું ફાયદો? જેના ભાગ્યે જેને મોટા કર્યા હોય તેને આપણે ક્યાં છોટા નાના બનાવી દેવાના હતા? જેમ પર્વતને મોટો જોઈ ઈર્ષાથી તે પર્વતને પાડી નાખવા માટે હાથીએ પોતાના દાંત એના પર ઠોક્યા કે આ પર્વતને પાડી નાખું, પણ કઈ પર્વત પડે? એના દાંત પડી ગયા. એમ પર્વત નાનો થયો નહીં, પણ એ હાથી ચીસ પાડતો રહ્યો. એમ ગમે એટલા મોટા માણસોની એના પુણ્ય વડે જે મળ્યું એ જોઈને આપણે ઈર્ષા કરીએ, તેથી કે મોટો એ નાનો થાય નહીં, પણ એની ઈર્ષાથી આપણે હંમેશા દુઃખી જ થઈશું. આ દ્રષ્ટાંતે ધવલ શેઠ પણ શ્રીપાલ કુંવરની હંમેશા ઈર્ષા કર્યા કરે અને દુઃખી થયા કરે, અને એને દુઃખી કરવાના પ્રયત્ન પણ એને કરે છે ધવલ શેઠ કે આ શ્રીપાલને મારી નાખું, એનું બધું લઈ લઉં, એવા ભાવ માટે સદા ઉદ્યમશીલે રહે છે. જ્યારે એ તો પરોપકારી છે. આ શ્રીપાલ કુંવરી તો હંમેશા ધવલ શેઠનો પરોપકાર જ કરે છે. એનો પણ કેમ લાભ થાય એમ જ કરે, પરંતુ તેને દુઃખી જ કરવા જતા એવા ધવલ શેઠના જ હાલ બગડે છે. અને તે ધવલ શેઠ શ્રીપાલ કુંવરને મારવા જતા પોતે જ મરીને સાતમી નરકે જાય છે. દરેક જીવને પુણ્ય અનુસારે પોતાનો વૈભવ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે કોઈ પણ પ્રાણીની વૃદ્ધિ કે ચડતી દેખી ઈર્ષા કે દ્વેષ કરવો નહીં. કોઈ પણ પ્રાણીની રિદ્ધિ જોઈ કે ચડતી દશા જોઈને આપણે ઈર્ષા કે દ્વેષ આણવો નહીં. દ્વેષ કરવાથી સામાન્ય કંઈ થતું નથી, પરંતુ પોતાને અશુભ કર્મનો બંધ પડે છે. એટલે પોતાને ઉડતું મળતું હોય તોય ન મળે. બીજાની અદેખાઈ કરવાથી પોતાને લાભ તો ન થાય, પણ એવા અશુભ કર્મનો બંધ પડે એટલે હાથના કર્યા હૈયે વાગે. તેમ ભવાંતરમાં તે કર્મના ઉદયથી તેનાથી પણ વધારે દરિદ્રતા કે નીચતા પ્રાપ્ત થાય છે ઈર્ષા કરવાથી. એમ સમજી શુગ્ન પ્રાણીઓએ બીજાના ગુણ કે ચડતી જોઈને ઈર્ષા કરવી નહીં. એના પર એક ચોરનું દ્રષ્ટાંત છે, ચોરોનું દ્રષ્ટાંત. સુખની અદેખાઈ, એકબીજાના સુખની અદેખાઈ વડે સર્વ ચોરો દુઃખી થયા. કેવી રીતે? તો કે એક શેઠને ત્યાં ચોરોએ રાત્રે ખાતર પાડ્યું, એટલે દિવાલની અંદર એક બખારું પાડ્યું. જેવી ભીંત તોડી મોઢું અંદર ઘાલ્યું કે ઠોકીને તોડતા શેઠને ખબર પડી ગઈ કે આ થઈને અંદર આવવા માંગે છે કોઈ. એટલે જેવું એ એક ચોરે મોઢું અંદર ઘાલ્યું કે શેઠે તેનું નાક કાપી લીધું. હવે ચોરે વિચાર કર્યો કે અરે મારું તો નાક કપાઈ ગયું અને આ બીજા બધાના નાક રહી ગયા. એટલે એણે શું કહ્યું કે અરે અદેખાઈ આવી બીજાની. એટલે એણે કહ્યું અરે મને તો આ
અહીં માથું ઘાલવાથી મને તો નારાયણ દેખાય છે. માથું ઘાલ્યો તો અહીંયા નારાયણ દેખાય, ભગવાન. ત્યારે એ જ સાંભળીને બીજાએ માથું ઘાલ્યું કે શેઠે બીજાનું પણ નાક કાપી નાખ્યું. હવે પહેલા ચોરે બીજાના કાનમાં કહ્યું કે તું પણ એમ જ કહેજે, નહીં તો આ બીજા બધાના નાક સાબુત રહી જશે. એટલે એણે પણ એમ કહ્યું કે મને નારાયણ દેખાય છે. તેથી બધા ચોરોના નાક કપાઈ ગયા. એમ બીજાના સુખની અદેખાઈ કરું નહીં. ઈર્ષા થકી આ અવનીમાં અવનતિ અવશ્ય થાય, તે માટે ઈર્ષા થકી રહેજો દૂર સદા. એકબીજાની ઈર્ષા કરવાથી આ પૃથ્વીમાં અવનતિ જ થાય, ઉન્નતિ ન થાય. તે માટે તમે કે સદા ઈર્ષા ભાવથી હંમેશા દૂર જ રહેજો. એટલે આ પ્રમાણે કૃપાલદેવે કહ્યું કે સુખની અદેખાઈ કરવું નહીં, સુખની અદેખાઈ કરવું નહીં. હવે 210મું વાક્ય. સંસારને અનિત્ય માનું. આ સંસાર અસાર છે, અનિત્ય છે, નાશવંત છે. આ સંસારના બધા ક્ષણો ક્ષણિક છે એમ વિચારીને આ સંસારનો ત્યાગ કરો. સંસારને અનિત્ય માનું. સંસારમાં જે કંઈ પણ આપણને દેખાય બધી પર્યાય છે પૂતગલની. એક ક્ષણ માત્ર, અલ્પ સમય માત્ર છે, પછી એ જતી રહેવાની. માટે સંસારની જે વાસ્તવિકતા છે તેમ જ માનું. સંસારને અનિત્ય માનું. શ્રીમદ રાજચંદ્ર ગ્રંથમાંથી જે પ્રકાર કૃપાલદેવ કે જે પ્રકારે અનિત્યપણું અસારપણું આ સંસારનું અત્યંતપણે ભાસે, તે પ્રકારે કરી આત્મવિચાર ઉત્પન્ન થાય. આ સંસાર અસાર છે, અશરણ છે, અનિત્ય છે, એ ભાવો અત્યંતપણે આપણા અંદરમાં ભાસે ત્યારે જ આત્મવિચાર ઉત્પન્ન થાય. સંસારમાં સુખ બુદ્ધિ જ્યાં સુધી રહે ત્યાં સુધી આત્મા સુખરૂપ ન લાગે, એની વિચારણા જ ન જાગે. કૃપાલદેવે અનિત્ય ભાવનામાં કહ્યું, વિદ્યુત લક્ષ્મી પ્રભુતા પતંગ આયુષ્ય તે તો જળના તરંગ પુરાંદરી ચાપયન ગરંગ સુરાચીએ ત્યાં ક્ષણનો પ્રસંગ. વિદ્યુત લક્ષ્મી, લક્ષ્મી એટલે ધન, એ તો વિદ્યુત વીજળી જેવો છે. એના અર્થ કૃપાલદેવ પોતે કરે છે વિશેષાર્થ. લક્ષ્મી વીજળી જેવી છે. વીજળીનો ઝબકારો જેમ થઈને ઓલવાઈ જાય છે તેમ લક્ષ્મી આવીને ચાલી જાય છે. અધિકાર એટલે સત્તા એ પતંગના રંગ જેવી છે. પતંગનો રંગ જેમ 4 દિવસની ચટકી છે તેમ અધિકાર માત્ર થોડો કાળ લઈને હાથમાંથી જતો રહે છે. આયુષ્ય પાણીના મોજા જેવું છે. પાણીનો હિલોલો આવ્યો કે ગયો, તેમ જન્મ પામ્યા અને એક દેહમાં રહ્યા કે ન રહ્યા ત્યાં બીજા દેહમાં પડવું પડે છે. કામ ભોગ આકાશમાં ઉત્પન્ન થતા ઇન્દ્રના ધનુષ્ય જેવા છે. જેમ ઇન્દ્રધનુષ્ય વર્ષાકાળમાં થઈને ક્ષણવારમાં લય થઈ જાય છે. 7 રંગનું જે ઇન્દ્રધનુષ અલ્પ સમય માટે વર્ષા ઋતુમાં થાય, આકાશમાં દેખાય, થોડી વાર એને જતું રહે. તેમ યૌવનમાં કામના વિકાર ફળીભૂત થઈ જરાવસ્થામાં જતા રહે છે. ટૂંકામાં હે જીવ, એ સઘળી વસ્તુઓનો સંબંધ ક્ષણભર છે. એમાં પ્રેમ બંધનની સાંકળે બંધાઈને શું રાચવું. કૃપાલ બધું જ્યાં ક્ષણિક છે એમાં પ્રેમના બંધન કરી, રાગ દ્વેષ કરી અને ગાઢ આસક્તિ શા માટે કરવી? કેમ કે બધું જવાનું છે, પછી વધારે દુઃખ થશે. તાત્પર્ય, એ સઘળા ચપળ અને વિનાશી છે, પણ તું અખંડ અને અવિનાશી છે. તારો આત્મા અખંડ અને અવિનાશી છે. માટે તારા જેવી નિત્ય વસ્તુને પ્રાપ્ત કર. આત્મા કદી જન્મ્યો નથી, કદી મરવાનો નથી. એવી તારી આત્માની જે અનંત રિદ્ધિ અવિનાશી પણ એને પ્રાપ્ત કર. સમાધિ સોપાનમાં પણ આ ભાવ કયો. આ ધન, યૌવન, જીવન
કુટુંબના સંગમને પાણીના પરપોટા જેવા અનિત્ય જાણી આત્માના હિતરૂપ કાર્યમાં પ્રવર્તન કરો. આ યૌવન, જીવન, કુટુંબ બધું જ જવાનું. એને અનિત્ય જાણીને આત્માનું કલ્યાણ કરો. સંસારના જેટલા સંગમ છે તે બધા વિનાશી છે. જેનો સંયોગ થયો એ વિયોગ નિશ્ચિત છે. એમ અનિત્ય ભાવના ભાવો પુત્ર, પૌત્ર, સ્ત્રી, કુટુંબ આદિ કોઈની સાથે પરલોક ગયા નથી. કોઈના સ્ત્રી પુત્રની સાથે ગયા છે? ગયા નથી પરલોકમાં, અને જશે પણ નહીં. પોતાના ઉપાર્જન કરેલા પુણ્ય પાપ આદિ કર્મો માત્ર સાથે રહેશે. આ જાતિ, કુલ, રૂપ આદિ તથા દેશ, નગર આદિકનો સમાગમ દેહની સાથે જ નાશ પામશે. આ જાતિ, કુલ બધું દેહ ગયો બધું જશે. અને તેથી અનિત્ય ભાવના ક્ષણ માત્ર પણ વિસરી ન જાઓ. તેના પ્રભાવે પર ઉપરથી મમત્વ છૂટી આત્મકાર્યમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે. આ પર પદાર્થો જ્યારે ક્ષણિક સમજાશે ત્યારે શાશ્વત એવી આત્માની રિદ્ધિ, એના પ્રત્યે એનો ભાવ વળશે. આત્મકાર્યમાં પ્રવૃત્તિ થશે એની. પ્રજ્ઞાબોધમાં પણ બ્રહ્મચારીજી કહ્યું છે, પરણે પ્રાતઃ કાળમાજી સાંજે પડતી રે પોક, રંગ રાગ પલટાય સૌજી, રંગ રાગ પલટાય સૌજી, હર્ષ હતો ત્યાં શોક જીવજોને, ક્ષણ ક્ષણ નર ભવય અવસર જાય. પરણે તો પ્રાતઃકાલમાં તો પરણે, અને સાંજે પડતી પોક, સાંજે મરી પણ જાય કે નિશ્ચિત થોડું જ. રંગ રાગ પલટાય સૌજી, સવારમાં ઢોલ વાગતા હતા જ્યાં, હવે સાંજે છાતી ફાટ વિલાપ થાય છે. રંગ રાગ પલટાય સૌજી, હર્ષ હતો ત્યાં શોક જીવ જોને, ક્ષણ ક્ષણ નરભવ અવસર જાય. આ મળેલો માનવ દેહનો અમૂલ્ય સમય વ્યતીત થઈ રહ્યો છે. માટે હે જી હવે ધ્યાનમાં લે કે આ બધું જઈ રહ્યું છે હાથમાંથી. અંજલિ કે નીરજ જીવન ઘટતું હોય. આપણે અંજલિ હાથમાં પાણી લીધો, ટીપું ટીપું કેમ પડે, એમ પ્રતિ સમયે જીવન ઓછું થઈ રહ્યું છે. ત્રિશશ્રી સલાકા પુરુષ ચરિત્રમાં અનંગદેવની કથા કહી છે. એટલે અનિત્ય એવા સંસારને ધિક્કાર છે. આ નિમિત્તાત ભગવાનનો પૂરો ભાવ છે. તેમાં એમને આ અનંગદેવનું જોઈને વૈરાગ્ય આવી જાય છે. એક વખત અપરાજિત રાજા, જે નેમિનાથ ભગવાનનો જીવ છે, એમના પૂર્વ ભાવની વાત છે. એટલે એ ઉદ્યાનમાં ગયા હતા, બગીચામાં. ત્યાં રૂપમાં કામદેવ જેવો અનંગદેવ નામે એક સાર્થવાહનો એટલે એક વેપારીનો સમૃદ્ધિવાન પુત્ર ત્યાં બગીચામાં તેને જોવામાં આવ્યો. નેમિનાથ ભગવાન જે રાજા છે એમને જોવામાં આવ્યો. તે દિવ્ય વેશને ધારણ કરનારા સમાન વયના મિત્રોથી વીંટાયેલો હતો. પોતાના મિત્રો સાથે ત્યાં બેઠો હતો આ શેઠ પુત્ર અનંગદેવ. ઘણી રમણીયોની સાથે ક્રીડા કરતો હતો. યાચકોને દાન આપતો હતો. બંદીજનો તેની સ્તુતિ કરતા હતા. અને ગીત ગાન સાંભળવામાં તે લીન હતો, આસક્ત હતો. તેને જોઈ અપરાજિત રાજાએ પોતાના માણસોને પૂછ્યું કે આ કોણ છે? એવા દેવતાઈ વૈભવ ભોગવ્યા છે કોણ? ત્યારે એના સામંતોએ કહ્યું કે આ સમુદ્રપાલ નામના સાર્થવાહનો અનંગદેવ નામે ધનાઢ્ય પુત્ર છે. તે સાંભળીને મારા નગરના વેપારી પણ આવા ધનાઢ્ય અને ઉદાર છે, તેથી હું ધન્ય છું, એમ પોતાની પ્રશંસા કરતો કરતો અપરાજિત રાજા ઘેર ગયો. કહો, મારા રાજ્યમાં આવા શેઠ વસે, આટલી સમૃદ્ધિવાન આવા લોકો વસે. એટલે એને આનંદ થયો કે મારા રાજ્યમાં આવા છે, ધન્ય છે કે હું, એમ થયું. બીજે દિવસે રાજા હાથી પર બેસી નગર બહાર જતો હતો. એ જ રાજા નેમિનાથ ભગવાનનો જીવ અપરાજિત રાજા બહાર જતો હતો બીજે દિવસે હાથી પર બેસી. તેવામાં 4 પુરુષોએ ઉપાડેલું અને જેની આગળ વીરસ વાદ્ય વાગે છે એવું એક મૃતક તેના જોવામાં આવ્યું. તેની પછવાડે છાતી કૂટતી, છૂટે કેસે રુદન કરતી અને પગલે પગલે મૂર્છા ખાતી અનેક સ્ત્રીઓને જતી જોઈ.
તે જોઈ રાજાએ સેવકોને પૂછ્યું કે આ કોણ મરી ગયું? તેઓ બોલ્યા કે પેલો સાર્થવાવનો પુત્ર અનંગદેવ, કાલે આપણે જોયેલો બગીચામાં એ જ, તે અકસ્માત વિસૂચિકા એટલે કોલેરાના વ્યાધિથી મૃત્યુ પામ્યો છે. જેમ કોલેરા થયો, ઝાડા ઉલટી થઈ અને દેહ છૂટી ગયો આ જુવાન પુત્રનો, શેઠ પુત્રનો. તે સાંભળતા રાજા બોલ્યા, અહો, આ અસાર સંસારને ધિક્કાર છે અને વિશ્વાસીના ઘાત કરનાર એવા વિધિને પણ ધિક્કાર છે. આ મોહનિદ્રાથી અંધચિત્તવાળા પ્રાણીઓનો કેવો પ્રમાદ છે. આ પ્રમાણે મહાન સંવેગ ધારણ કરતા અપરાજ રાજા પોતાના ઘરે જ પાછા ફર્યા અને કેટલાક દિવસ તો એવા ખેદમાં જ એમને ગાળ્યા કે હો, આવો સંસાર, આવો નવજવાન કેટલો એ વૈભવ ભોગતો અને ક્ષણમાં મરી ગયો. બીજે દિવસે આ શું, આવું જ ચિત્ર વિચિત્ર પણ આ સંસારનું છે. એમ કેટલાય દિવસ તો એના ખેદમાં વ્યતીત થયા નેમિનાથ ભગવાનના જીવના. અન્યદા જે કેવડીને પ્રથમ તેમને કુંડલપુરમાં જોયા હતા, તે કેવડી ભગવંતે જ્ઞાન વડે અપરાજિત રાજાને બોધને યોગ્ય થયેલ જાણી તેના ઉપકારને માટે ત્યાં પધાર્યા. કે હવે એના મનમાં માત્ર મોક્ષ અભિલાષ થયો છે, અત્યંત વૈરાગ આવ્યો, એટલે ત્યાં એ કેવડી ભગવાન આવી પધાર્યા. તેમની પાસેથી ધર્મ સાંભળી પદ્મ નામના પ્રીતિમતીથી થયેલા પુત્રને રાજ્ય ઉપર બેસાડી અને અપરાજિત રાજાએ દીક્ષા ગ્રહણ કરી લીધી. પોતાનો પુત્ર પ્રીતિમતી થયેલો એને રાજ્ય સોંપી પોતે દીક્ષા લઈ લીધી. તેમની સાથે તેમની પ્રિયા પ્રીતિમતી ને નાનો ભાઈ સૂર તથા સોમ અને મંત્રી વિમલ બોધ એ સર્વે દીક્ષા લીધી રાજા સાથે. તેઓ સર્વ તપસ્યા કરી મૃત્યુ પામીને આરણ નામના દેવલોકમાં પરસ્પર પ્રીતિવાળા ઇન્દ્રના સામાનિક દેવતા થયા. આ બધા જ સમાન રિદ્ધિવાળા એવા દેવતા થયા દેવલોકમાં. એમ સંસારનું અનિત્ય સ્વરૂપ જાણી નિત્ય એવા આત્મ સુખને પ્રાપ્ત કરું. ગમે એટલું ભૌતિક સુખ ત્યાં મળ્યું હોય પણ એક દિવસે તો જવાનું, માટે આવા માટે હવે પ્રયત્ન નહીં કરું, પણ શાશ્વત એવા નિત્ય રહી શકે એવા આત્મ સુખને જ પ્રાપ્ત કરું. આ પ્રમાણે 210મું વાક્ય, સંસારને અનિત્ય માનું, આ સંસારને નાશવંત માનું અને શાશ્વત એવા આત્મસુખને મેળવવા માટે જ પ્રયત્નશીલ રહું. વિશેષ આગળનો વાક્ય આવતીકાલ લઈશું.